ਅੱਜ ਅਸੀਂ उस अफसर की गल करन जा रहे हैं जिसने CRPF विच एक अलग पहचान बनाई है। उन्हां दा नाम DIG मिस्टर सुनील थोरपे GC पंजौर हरियाणा विच नौकरी कर रहे हैं। मिस्टर सुनील थोरपे बारे मैं तुहानूं जो चानना पाउण जा रहा हां, मेरे मन विच जो उन्हां प्रति खुशी है। सुनील थोरपे जी सेवावां करते हुए CRPF विच बहुत ही लंबी नौकरी इन्हां ने की। छत्तीसगढ़ के जंगलों विच इन्हां ने बहुत सेवावां दित्तियां अते छत्तीसगढ़ विच इन्हां ने काम करके बहुत सारे नस्लियां का भी सफाया किया अते बहुत सारिया होर सेवावां भी दित्तियां अते बड़े सारे उन्होंने पुलिस मैडल अते होर मैडल भी इन्हां ने हासिल किए। मिस्टर सुनील थोरपे वर्गे अफसरां दे नाल रह के सानू भी काम करन दा बहुत आनंद आया। मिस्टर सुनील थोरपे जी उन्हां नाल साडी मुलाकात GC जलंधर विच जदों ये बतौरे DIG बन के इत्थे आए तो उस टाइम इन्हां नाल सानू काम करन दा मौका मिलिया। असीं भी उस टाइम CRPF एक्समैन वैलफेयर एसोसीएशन दा गठन करन जा रहे सी। असीं भी रोज़ कोई ना कोई एक्समैन वीरां बारे कुछ ना कुछ असीं काम कर रहे सी। इस DIG साहब ने सानू खुद बुला के साडी पिठ ते शाबाश दित्ती अते सानू काम करन दा होर उत्साह दिता। फिर इन्हां ने साडे सारे पंजाब विचों उन्होंने सारे शहीद परिवार इकट्ठे करके सारे एक्समैन इकट्ठे करके DIG मिस्टर सुनील थोरपे ने एक इतिहास बना दिता कि पंजाब दे सारे शहीद परिवारां नूं इकट्ठियां कीता। कल्ले कल्ले दे पिंड बंदे भेज के इन्हां ने वो शहीद परिवारां नूं कल्ले कल्ले नूं ग्रुप सेंटर जलंधर विच बुला के वो शहीद परिवारां दा सन्मान भी कीता अते साडी एसोसीएशन नूं इन्हां ने एक प्लेटफार्म बना के दिता। साडे एक्समैन वीरां नूं भी इन्हां ने एक प्लेटफार्म बना के दिता जिथे अज असीं आनंद माण रहे हां। जो जेकर अज साडी जलंधर विच डिस्पेंसरी खुली है, अमृतसर विच डिस्पेंसरी खुली है तो साडी इसी एसोसीएशन का प्लेटफार्म बनाउण वाले मिस्टर सुनील थोरपे जी सी। सानू पंजाब केसरी ग्रुप ने अते होर सारे बहुत सारे अफसरां ने सानू हल्लाशेरी दित्ती जिहदे विच साडे एक्स DGP SS विरक जी का भी बहुत वड्डा योगदान है जिन्हां ने साडी एसोसीएशन साडे शहीद परिवारां नूं अते सानू बहुत सारियां गल्लां समझा के सानू अगे वधन दा मौका दिता। मिस्टर सुनील थोरपे जी बारे असी गल करन जा रहे सी। मिस्टर सुनील थोरपे जी ने जिन्नी देर जलंधर विच इन्हां ने सेवावां दित्तियां, जलंधर ग्रुप सेंटर नूं 2 वारी आल इंडिया विच इन्हां ने फर्स्ट आंदा। 2 वारी मिस्टर DIG सुनील थोरपे ने फर्स्ट आंदा। 2 वारी दे करीब जो IG दियां सेवा मुक्त हो चुके IG श्री गुरचरण सिंह जी उन्हां दे टाइम भी साडा ग्रुप सेंटर जलंधर फर्स्ट आउंदा रहा। उन्हां तो बाद सतनाम सिंह गिल लुधियाने दे DIG जिहड़े पंजाब पुलिस च भी सेवावां दे चुके सी उन्हां दे टाइम विच भी साडा ग्रुप सेंटर जलंधर आल इंडिया विचों फर्स्ट आया। होर भी बहुत सारे अफसरां ने इदां सेवावां दे के जलंधर ग्रुप सेंटर की एक अलग पहचान बनाई। DIG सुनील थोरपे जी इत्थों इन्हां नूं DG स्टाफ अफसर की पोस्टिंग दिल्ली दित्ती गई। एक ये अफसर है जिहड़ा DG CRPF का 2 बार स्टाफ अफसर रह चुके हैं। पर इन्हां ने सानू एक होर नवीं गल करके दसी भी जो साडियां एसोसीएशन दियां मजबूरियां सी
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸਮੈਨ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਥੋਰਪੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਥੋਰਪੇ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਡੀਜੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੀਸੀ ਪੰਜੌਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਸੀ ਪੰਜੌਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਥੋਰਪੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੀਸੀ ਪੰਜੌਰ ਫਸਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀਸੀ ਪੰਜੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਸੁਨੀਲ ਥੋਰਪੇ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੀਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਥੋਰਪੇ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਥੋਰਪੇ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਥੋਰਪੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਥੋਰਪੇ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਐਕਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ। ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਕਸ-ਆਈਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਕਸਮੈਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਐਕਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸਮੈਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।